का क्या कहना। ओम शांति 6 अक्टोबर 24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 24/2 टपिक अच्छी बाबा को प्रत्येक करने निजर एवं अन्य मानकर मनोवृत्ति को सकारात्मक कर। आज विश्व कल्याणी बाप दादा निजर चारिआडर पिलामानंकु देखि हर्षित होउछन्ति। प्रत्येक संतानर मनर उमंग उत्साह को देखुछन्ति मध्य एवं शुणुछन्ति मध्य। समस्तंक मन भितरे केवल गोटे ही लक्ष्य रही जे किपरि आमे शीघ्र शीघ्र बाबांक समान होइजिबु। तेणु पिलामानंकर लक्ष्य को देखि साहस को देखि एवं श्रेष्ठ संकल्प को देखि बाप दादा खुशी अछन्ति। ताहा सहित एक कथा मध्य देखुछन्ति जे लक्ष्य तो समस्तंकर बहुत उच्चर उच्च अटे, किंतु प्रत्येक रूपरे लक्षण समस्तंकर क्रमान्वय हिसाब रे रहिछि। तेबे लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा अर्थात बाबांग समान होइजिबा। तेणु सेवार दायित्व रे थिबा निमित्त पिलामाने मध्य सर्वदा गोटे ही संकल्प रे रहुछन्ति जे बाबांको प्रत्यक्ष किपरि करिबो एवं केबे हेबो कौन एही भली संकल्प चालुछे ना। तेबे बाबा पुणी पिलामानंकु पचारुछन्ति जे तुमे समस्ते निजर संपन्न एवं संपूर्ण स्वरूप रे निजको केबे प्रत्यक्ष करिबो। तार तारीख निर्धार्य कर सारलणी ना तार कौनसी तारीख निर्धार्य हेबार नाही। तेबे डबल विदेशी माने जदि कहउछन्ति कौनसी कार्यक्रम करिवार थाए तेबे तार तिथि तारीख गोटे वर्ष पूर्व ही निर्धार्य करा जाई थाए। या ठीक कथा ना। तेणु बाबा कहउछन्ति एबे निजको प्रत्यक्ष करिवार तारीख निर्धार्य कलणी। मीटिंग तो बहुत करूछ ना, एबे मध्य करि चलीछ। आज अमुकर मीटिंग काली अमुकर मीटिंग एबे मध्य केते सब मीटिंग वाला आसिछन्ति। अति कम रे 3टी मीटिंग वाला तो आज मध्य एठारे उपस्थित अछन्ति। या तो बहुत भल कथा, किंतु एही मीटिंग रो तारीखटी कौन ता संकल्प करिवो ताही तुमर वाणी एवं कर्म होइथिबो। अर्थात संकल्प वाणी कर्म तीनोटी जाक श्रेष्ठ लक्ष्य अनुसार होइथिबो। बाप दादा देखुछन्ति जे विश्व कल्याणर निमित्त होइथिबा पिलामाने बा सर्व आत्मांकर कल्याणकारी पिलामाने प्रत्येक रूपरे केबे विश्वरूपी मंच उपरକୁ आसिबे। प्रत्येक निज निज गुप्त पुरुषार्थ मध्य करूछन्ति, लगन रे मगन मध्य अछन्ति। यह मध्य बाप दादा देखुछन्ति, किंतु ए विशेष संकल्पर लगन रे मगन केबे हेबो। तेबे लगन तो निश्चिंत अछि, किंतु निरंतर ए संकल्प को संपन्न करिवारे मगन रहिबार अर्थ हैला निरंतर एही संकल्प को पूर्ण करिवार वास्तविक स्वरूप रे रहिबा। एबे तो संकल्प एवं वास्तविक कर्म अर्थात कार्यकलाप रे अंतर रहिछि। तेबे बाबांक समान तो निश्चिंत हेबे एवं पिलामानंकु निश्चिंत ही करबाकू पड़िबो, कारण बाबा मध्य निश्चिंत भाव रे पिलामानंकर बैकबोन अर्थात आधार अटंती। तेबे बाप दादा देखुथिले जे सबुठारु तीव्र गतिर सेवा हला वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वातावरण सृष्टि करिबा। मनर वृत्ति बहुत तीव्र वेगी रॉकेट ठारू मध्य अधिक द्रुतगामी अटे। तेणु मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करिपारिबो। जेउठी चाहिबो जेते आत्मा को प्रति चाहिबो मनर वृत्ति द्वारा एहिठारे बसिथिले मध्य सेठारे पहुँची जाई पारिबो। मनर वृत्ति द्वारा दृष्टि एवं सृष्टि को मध्य परिवर्तन करिपारिबो। किंतु केवल गोटे कथा तुमको वृत्ति द्वारा सेवा करिवारे बाधा सृष्टि करुछि, कारण वृत्ति द्वारा ही वातावरण प्रकंपन विचरित होता है। तुम मानकर जड़चित्र एबे पर्यंत अर्थात शेष जन्म पर्यंत मध्य निजर प्रकंपन द्वारा सेवा करुछि ना। तुम्हें माने तो देखुछ ना, मंदिर गुड़िक तो देखुछ ना। डबल विदेशी माने मंदिर देखिछन्ति, जदि देखी ना हो तेबे देख तुम मानकर तो ही मंदिर अटे ना। कौन कहूच कुमारी माने, तुम मानकर मंदिर अच्छी ना, केवल भारत बालांकर मंदिर समस्तंकर मंदिर अच्छी। अच्छा अभिनंदन। मंदिरर मूर्ति माने प्रत्येक रूपरे निजर प्रकंपन द्वारा सेवा करुछन्ति, अर्थात तुमे आत्मा मान ही मंदिरर मूर्ति रूपरे सेवा करुछ।
ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହେ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଏବେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭକାମନାର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଖେଳାଅ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ପୁଣି ବି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି? ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିଧି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ କର। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କହିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଗଲାଣି? ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଚେକ୍ କର। ମୋର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନାହିଁ ତ? ତୁମକୁ ତ ବିଶ୍ୱର ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଥିବ ବା ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଥିବ, ସେହିଭଳି ଭାବନା ଥିବ, ତେବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଉପୁଜିବ ଏବଂ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ବାତାବରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। କେହି କହିଥାନ୍ତି ସେ ତ ଏଭଳି ହିଁ ଅଟେ। ନା, ସେଇଭଳି ହିଁ ଅଟେ ନା। ତେବେ ତା ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତ ଯାଉଥିବ ନା। କେହି ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଖରାପ ଅଟେ, ଭୁଲ ଅଟେ, ଯାହାକି ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମନ ଭିତରେ ବା ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାବା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଭିରେ ଦେଖାଅ ଦାଦିଜୀଙ୍କୁ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି। କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲ ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଟିଭିରେ ତ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। କେତେ ବି ସେବା କରିଦିଅ, ପ୍ରତିଦିନ 8ଟି ଭାଷଣ କରିଦିଅ, ଯୋଗ ଶିବିର କରିଦିଅ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ସ କରାଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ବି ଯଦି ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଟିକିଏ ବି ପୁରୁଣା ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛି ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଖରାପ ଅଟେ, ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି କେହି ଏଇଭଳି ବି ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିବ ନା। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦୌ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଜଜ୍ କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛ? ବାବା ବି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଏମିତି, ଇଏ ଏମିତି, ଇଏ ଏମିତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ସାକାରରେ ଦେଖିଛ ନା। ଯେମିତିକା ବି ଭୁଲ କରିଲା ବଲା ହୋଇଥାଉ, ବାପ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା। 2-4 ଜଣ ପିତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଠା, ଏଇଭଳି କେବେ କହିଛନ୍ତି? ପୁଣି ବି ଏଇଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୟା ଭାବନା ରଖିଥିଲେ, କ୍ଷମାର ସାଗର ହେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିଲ, ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି ତେବେ ରଖ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ବରଂ ଅଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, କାରଣ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ ନା। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଆଇନାରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ କଥାରେ ନିଜର କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ହଁ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଅଲଗା କଥା। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ଠିକ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ କାହାର ଭୁଲକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା
ନିଜର ହିଁ ମୁଡ଼ ଅପ ହେବ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ଯୋଗରେ ଶକ୍ତି କମ୍ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯେବେକି ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏମାନେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନର ବୃତ୍ତି ସହିତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିନୋଟି ଯାକର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ବୃତ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକତା ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଧାରଣ କର। କାରଣ ନକାରାତ୍ମକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବର୍ଜନା। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ବାତାବରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛ ଯେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯଦି ତୀବ୍ର ଗତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ, କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ, ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତ ଦେଖୁଛ, ଯିଏ ବି ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ କଥାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନ ଭୂମି, ତେଣୁ ଏଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ଅନୁଭବ ଅଛି ନା? ତେବେ ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଛାପ ଲଗାଇବା। କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଶୁଣିଥିବା କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଧାରରେ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିବା ଛାପ କେବେ ବି ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା କେବେଠାରୁ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକତା କେବେ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକତା କେବେ ହେବ। ଏଥିରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ଏବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ, ଚାहे ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହେଉ। ଯଦି ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛ, ତେବେ ବି ବାତାବରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ବାତାବରଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଦୟାଶୀଳ, ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବାର କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହିସାବ ତ ପଚାରିବେ ନା? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ତ ରଖିଛ ନା? ତେବେ ତୁମର ହିସାବ ଖାତାରେ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ଦୟାଳୁ ଭାବନା, ସୁଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହେବାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛ? ଏବେ ବି 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି ନା ଅଧିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଦୟାର କ୍ଷମାର ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଅ। ବାପ୍ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଶୁଣିପାରିଲ ତ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ତିନୋଟି ଯାକ ମିଟିଂର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ପାର୍କ ୱିଙ୍ଗ ବାଲା ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇପାରିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନା? ଏହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ କର୍ମରେ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥାରେ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଲ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ହେଲା। ଯଦି ମଝିରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିଲା, ତେବେ ତା'ର କେଉଁ କଥାର ବାଧା ଆସିଲା, ଏହି ଅନୁଭବକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କରି ଦେଖ। କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କର ନାହିଁ ଯେ ଏଇଭଳି କରିବାକୁ ହେବ, ସେଇଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ନିଜେ କର ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଦେଖାଅ, ଯାହାକି ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଠିକ୍ କଥା ନା?
ये रमेश भाई तो निमित्त अटे ना। अच्छा एबे मध्य 15 दिन बाकी अच्छी एबे समय शेष होना जदिओ बहुत समय बीती गलानी पुणी भी अल्प समय बाकी अच्छी तेणु स्पार्क विंग वाला यही वास्तविक जीवन रे करी देख एवं अन्य मानक देखाओ। ठीक अच्छे ना करि परिबो ना होई परिबो तो। अच्छा ठीक अच्छे बहुत भल। अच्छा द्वितीय मीटिंग है ट्रांसपोर्ट विंग अर्थात परिवहन विभाग वालांकर। ट्रांसपोर्ट वाला तो समस्त को सुख देवे ना ट्रांसपोर्ट वाला तो हाथ उठाओ। अच्छा भौणी मैंने आसचंती भौणी मानक बिना तो गति नहीं तेबे ट्रांसपोर्ट वाला कौन करिवो कौन केवल यात्रा कराइबो। ट्रांसपोर्ट वाला परस्पर मिसी एही भली कार्यक्रम प्रस्तुत कर जहाँकि जेकोसी आत्मा को कम रु कम समय भितर दुखर दुनिया पारी करी अल्प समय पाई हेउ पछके शांतिर यात्रा कराई पारिबो। अच्छा ठीक अच्छे परम धाम पर्यंत पहुँचाइबा तो कष्टकर कथा किंतु दुखर दुनिया भितर शांतिर यात्रा तो दे पारिबे ना सेही भली योजना प्रस्तुत कर। तेबे 4 प्रकार यात्रा करुथिबा आत्मा मानकु बाप दादांकर संदेश तो पहुँचाउछ ना एवं निश्चिंत पहुँचाइबा कहीं ना कौनसी भी वर्गर आत्मा वंचित रहिबा उचित नुहे। यह तो बहुत भल है जहाँकि प्रत्येक वर्गर आत्मा मानकर सेवा करिवार एही भली विधि उत्पादन करिछ। यह बहुत भल विधि जहाँद्वारा काहाकु भी पछरे उलुगुणा मिलिब नाही कौनसी भी वर्ग जेपरी रही न जाओ प्रत्येक वर्ग वाला निज निजर वर्ग को आग को बढ़ाइबाकू उमंग उत्साह तो रखिछन्ति ना यह बहुत भल कथा। किंतु एबे जो सब वर्ग गुड़िक तैयारी होइछि केते समय हेबो यह द्वारा सेवा हेउछि 1.5 वर्ष बा 2 वर्ष हेबो ना ताठारु अधिक हेबो 10-12 वर्ष तेबे वर्ष गुड़िकर सेवा करिबा 10-12 वर्ष होइगलानी। अच्छा तेबे बहुत समय होइगलानी वर्ग वालांक पाई बाप दादांकर गोटे संकल्प रही बाप दादा 2-3 थर मध्य कहि सारिछन्ति किंतु एपर्यंत होई पारि नाही ताहा हेला प्रत्येक वर्ग जे भी जेते समय धरी सेवा कलेनी सही सब वर्ग गुड़िकर विशेष सेवाधारी आत्मा मानू चाहे से सहयोगी होई थाउ बा अधा सहयोगी होई थाउ तेबे केबे केबे आसिला वाला होई थाउ नियमित आसिला वाला न होई थाउ एही भली आत्मा मानू प्रत्येक वर्ग वाला निज निज वर्गरू अति कम रे 5-5 जन सबु वर्ग आगकू बाहर करवा दरकार। मधुबन को आसी से माने देखंतु जे प्रत्येक वर्ग वाला चाहे 10-12 जन मध्य हुंतु किंतु अति कम रे 5-5 जन पक्का वाला को तो आण भल भल सहयोगी सेवार निमित्त होउथिबा आत्मा 5-5 जन तो बाहर करि पारिबे नाही जदि बाहरी पारिबे तेबे सेमानकु एठाकु आण केबे आनिबु से कथा दादी माने कहिबे कौन बाप दादा मिलन कार्यक्रम रे आनिबु तेबे सेमाने पुणी बाप दादा सहित मिसिबार जोग होइथिबा दरकार 5 जन लेखाए तो निश्चय बाहरी पारिबे अधिक कुआ जाउ नै मात्र 5 जन को आण बास तेबे आउ सब विषय रे दादी माने अनुमति देबे। इंजीनियर मानक सहित इंजीनियर मानकर तो काम है प्लान तैयारी करवा तेबे तीव्र पुरुषार्थर कौन प्लान करिछ ना केवल सेवार प्लान करुछ इंजीनियर मानक तो सबु मासरे तीव्र पुरुषार्थर कौन ना कौन नुआ योजना करवा दरकार मतामत देवा दरकार तापरे दादी माने जहाँ निष्पत्ति नेबे ताहा करिवो। दादी माने तो तुमर साथी अटंती ना तेबे इंजीनियरिंग माने एवं वैज्ञानिक माने मिसी से कौन योजना बाहर करवा दरकार जहाँ द्वारा शीघ्र शीघ्र नुआ दुनिया आसीजिव नचेत आउ केते दिन पर्यंत ये मीटिंग कर चली प्लान कर चली कौन तीव्र गतिर योजना प्रस्तुत कर कहीं तुम मानकर वर्गर लक्ष्य रही ना यही कौन प्लान बाहर जहाँ द्वारा आमर राज्य शीघ्र शीघ्र आसी जाओ तेणु यही योजना प्रस्तुत कर एवं सेवा क्षेत्र में मध्य अल्प समय भितर अधिक सफलता प्रत्येकतार देखा जाओ सही भली किछि प्लान कर
କ'ଣ ଏଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରିବ? ତେବେ ଏହି ମିଳନ ଋତୁର ଶେଷ ପାଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବାପ ଦାଦା ଶୁଣିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଫଳତାକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଜନା କରିବାର ନାହିଁ, 15 ଦିନ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏବେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ହେବ ନା? ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକତା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଇଯାଅ। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେବେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବେ। କେଉଁଆଡ଼େ ବି ବୃତ୍ତି ହଲଚଲରେ ନ ଆସୁ, ଅଚଳ, ଏକାଗ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁ। ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସେବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଦାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ତଥା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କ୍ଷମାର ସାଗର, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଧୋକା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେ କେବେ ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ସେହିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ସଂସ୍କାରକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ଲିରୁ 3 ସମୟ ମୁଁ କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ।